انتخابات کا دنگل سجنے میں چند گھنٹے باقی رہ چکے سیاسی جماعتوں کے امیدوار جیت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار۔ کئی نشستوں پر کانٹے کے مقابلے متوقع۔ انتخابات میں حصہ لینے والوں نے حکمت عملی بھی ترتیب دے دی ہے۔ 6 کنٹونمنٹ بورڈز کے ووٹر 42 نشستوں پر نمائندے منتخب کریں گے۔ 343 امیدواروں میں مقابلہ، 9 خواتین بھی قسمت آزمائیں گی۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں راہیل بیگ۔ بورڈ کے الیکشن کا انتخابی دنگل۔ پولنگ کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے۔ 42 وارڈز میں مجموعی طور پر 343 امیدوار میدان میں ہیں۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے 41 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان 31، جماعت اسلامی 36 اور پی ایس پی کے 27 امیدوار میدان میں ہیں۔ مسلم لیگ فنکشنل 13 اور ٹی پی ایل کے 18 امیدوار بھی اپنی اپنی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پولنگ کے لیے 287 پولنگ اسٹیشنز اور 1015 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، جس پر 4,66,695 ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ عوام کا کہنا تھا جو بھی منتخب ہو اسے چاہیے کہ عوامی مسائل پر توجہ کے ساتھ اسے حل بھی کیا جائے۔ بھائی دیکھیں، سارا مسئلہ یہ ہے جو بھی آئے علاقے کی بہتری کے لیے آئے۔ یہاں پر سب سے پہلے پانی کا مسئلہ ہے، ایک لیز کا مسئلہ ہے۔ یہ ہو جائے جو بھی جیتے ہمارے علاقے کے لیے بہتر رکھے، بس اور کچھ نہیں چاہتے ہم۔ پی این ٹی کالونی کے حوالے سے جو مسائل ہیں وارڈ 10 کے، اس کو تو جو لوگ حل کر سکتے ہیں وہ ادھر کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ صبح انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ صوبائی الیکشن کمیشن کے مطابق کلفٹن، ملیر، کورنگی، منوڑا اور کراچی کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کے لیے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ انتخابات پر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ساؤتھ زون پولیس نے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی ہے۔ پولنگ سٹیشنز پر پولیس کے ہمراہ رینجرز بھی فرائض سر انجام دیں گے۔ رپورٹ دیکھیے فیصل شکیل کی۔ کراچی پولیس نے 12 ستمبر کو ہونے والے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کی سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے۔ ساؤتھ زونز کے 3 ڈسٹرکٹ میں 3000 سے زائد پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ ضلع جنوبی سٹی اور کیماڑی میں 73 عمارتوں میں 157 پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، جن میں سے 41 انتہائی حساس اور 116 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ حساس پولنگ اسٹیشنز پر افسران سمیت 20 سے زائد اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔ اس طرح ڈسٹرکٹ جنوبی میں 68 عمارتوں میں 24 کو انتہائی حساس اور 44 کو حساس قرار دیا گیا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ سٹی میں 3 پولنگ اسٹیشن کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ کیماڑی میں 2 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے دوران پولیس کے علاوہ رینجرز بھی سیکیورٹی پر مامور ہوگی۔ فیصل شکیل، سٹی 21۔ انتخابات کی پولنگ کا عمل کل ہوگا۔ 6 کنٹونمنٹ بورڈز کے 42 وارڈز میں 347 امیدوار مد مقابل ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حسن عباس۔ جی حسن۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کنٹونمنٹ انتخابات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ صوبائی الیکشن کمشنر کی جانب سے بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو تمام انتظامات کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں حساس پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے تو وہاں پر رینجرز جو ہے وہ تعینات کی جائے گی، اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جو حساس پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر CCTV کیمرے جو ہیں صوبائی حکومتیں وہ تعینات کریں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کراچی شہر کے 6 کنٹونمنٹ بورڈز ہیں جہاں پر الیکشن کل صبح ہونا ہے۔ پولنگ کا عمل جو ہے وہ 8 بجے سے 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کراچی کے جو 3 بڑے کنٹونمنٹس ہیں اس میں کلفٹن کنٹونمنٹ بورڈ ہے، ملیر کنٹونمنٹ بورڈ ہے اور فیصل کنٹونمنٹ بورڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کلفٹن کنٹونمنٹ میں سب سے زیادہ پولنگ اسٹیشن کی تعداد ہے اور اس ٹائم ہم آپ کو وارڈ 10 کے علاقے سے جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں کہ یہاں پر پولنگ اسٹیشن کے باہر جو ہے وہ کتنی یہاں پہ ووٹرز کی تعداد ہے۔ 2 پولنگ اسٹیشنز یہاں پر موجود ہیں اور لسٹ جو ہے وہ یہاں پر آویزہ کر دی گئی ہے، اور تمام تر انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ طریقہ کار وہ بھی پوسٹرز کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر آویزہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا یہ بھی حکم تھا کہ کیونکہ مہم کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو جو جھنڈے لگے ہوئے ہیں پارٹیوں کے اور اس کے علاوہ جو بینر پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اس کو بھی مختلف علاقوں سے جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے، اور مزید جھنڈے یا بینرز لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔
شہر قائد کے مکینوں کے لیے اچھی خبر ہے، وفاق کا K4 منصوبہ 2023 تک مکمل کرنے کا اعلان سامنے آ چکا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کراچی میں گرین لائن منصوبے کے لیے 40 بسیں اگلے ہفتے پہنچ جائیں گی۔ وفاق نے کراچی کی قسمت چمکانے کی ٹھان لی، شہر میں 5 بڑے منصوبے جلد مکمل کرنے کا عہد کر لیا، شہریوں کو گرین لائن بسوں میں سفر کے لیے اور تاریخ بھی دے دی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرین لائن منصوبے کے لیے 40 بسیں لائی جا رہی ہیں، نومبر میں بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی۔ 20 ستمبر کے لگ بھگ یہ بسیں آتی ہیں پہلی، تو اس سے 6 سے 8 ہفتے کے اندر ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ آپریشن شروع ہو چکا ہوگا۔ وفاقی وزیر نے K4 منصوبے پر فروری 2022 میں دوبارہ کام کے آغاز اور 2023 میں منصوبہ مکمل ہونے کی نوید سنا دی۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی سرکولر ریلوے کا سنگ بنیاد وزیر اعظم رکھیں گے۔ انڈر پاسز بننے ہیں، کچھ اوور ہیڈز بننے ہیں، اور اس کے علاوہ پورا وہ سول انفراسٹرکچر ہے جس کے اوپر یہ سارا نظام چلنا ہے۔ جیسے میں نے کہا 29 کلومیٹر تو ایلیویٹڈ ہے، تقریباً 27 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ 30 ستمبر سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کراچی آئیں گے اور اس کا جو انفراسٹرکچر والا جو حصہ ہے اس پروجیکٹ کا، اس کا افتتاح کر دیں گے سارے پروجیکٹ کا۔ اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ وفاق کراچی میں نئے اور جدید انداز میں مردم شماری کرانے جا رہا ہے، اس کے بعد نئی حلقہ بندیاں کی جائیں گی۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرک کسی صورت KMC ٹیکس وصول نہیں کرے گی۔ کل میری حماد ادر سے بات ہو گئی ہے اور بالکل بھی ہم یہ نہیں کرنے کے لیے جا رہے، اپنا کام خود کریں۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے شہر قائد میں 55 کلومیٹر سڑکیں بنانے کا بھی اعلان کیا۔ پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر علی زیدی نے ایڈمنسٹریٹر مرتضی وہاب کو کراچی کا بے تاج بادشاہ قرار دے دیا۔ جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک بلز میں کنزروینسی چارجز کی وصولی کا سندھ حکومت کا فیصلہ یکسر مسترد کر دیا۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو عوام سے بل ادا نہ کرنے کی اپیل کر سکتے ہیں۔ بجلی بلوں میں کنزروینسی چارجز وصولی کا فیصلہ نامنظور، جماعت اسلامی نے بھی سندھ حکومت کے فیصلے کی مخالفت کر دی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے فیصلے کو زیادتی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا سندھ حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو عوام سے بل ادا نہ کرنے کی اپیل کر سکتے ہیں۔ الیکٹرک کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہی وہ غریب لوگوں کے اوپر اتنا دباؤ ڈال رہا ہے اور پورے پاکستان میں اور کے الیکٹرک سمیت ایک بہت بڑا فراڈ سامنے آیا جس میں وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ 30 دنوں کے بجائے 37 دن کی میٹر ریڈنگ کی گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ سلیب پہ کتنا فرق پڑ گیا اور پاکستان کے لوگوں سے اربوں کھربوں روپے انہوں نے کما لیے صرف ایک فراڈ کے نتیجے میں، جو گورنمنٹ کی لیول پر یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے لیے بھی جدوجہد کا عزم کیا۔ ان کا کہنا تھا سندھ حکومت مردم شماری کا بہانہ بنا کر بلدیاتی انتخابات سے بھاگ رہی ہے۔ فوراً بلدیاتی انتخاب ہونا چاہیے، یہ نہیں کرانا چاہتے، اور اس میں ان تینوں پارٹیوں کا اتحاد ہے، پیپلز پارٹی، PTI اور MQM کا۔ ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو عوامی دباؤ کے ذریعے سے بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی جو کیس چل رہے ہیں اس میں انٹروینر بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پہلے بھی سپریم کورٹ نے ہی کروایا تھا، یہ تو نہیں کرانا چاہ رہے تھے، تو سپریم کورٹ کے ذریعے سے یہ انتخابات کروائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے سندھ سرکار کے ساتھ وفاقی حکومت پر بھی کڑے وار کیے اور PTI سے 3 برس کا حساب مانگ لیا۔ ہم ان سے ان کے 3 سال کا حساب مانگ رہے ہیں، ہم ان سے ان کے 3 سال کی الیکٹرک کا حساب مانگ رہے ہیں، ہم ان سے مردم شماری میں جو انہوں نے خود وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کراچی کی گنتی آدھی کرنے کا، اس کا حساب مانگ رہے ہیں، ہم ان سے ان کے ڈیولپمنٹ بجٹ میں جو انہوں نے پیسے نہیں رکھے اس کا حساب مانگ رہے ہیں، ہم ان سے K4 منصوبے کے لیے پیسے نہیں رکھے اس کا حساب مانگ رہے ہیں۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کراچی کا المیہ یہ ہے کہ جسے بھی یہاں سے مینڈیٹ ملا اس نے درست ترجمانی نہیں کی، شہر کی تباہی میں ماضی میں یہاں سے ووٹ لینے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ تابش کفیلی، سٹی 21۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ میرے 35 دنوں میں کراچی پر 35 سال سے حکمرانی کرنے والے پریشان ہیں۔ وسیم اختر بتائیں کہ انہوں نے کہ الیکٹرک سے KMC کے واجبات کیوں نہیں لیے۔ KMC سے ٹیکس پر شور مچانے والے بتائیں کہ وزیراعظم کی کراچی کے لیے 1100 ارب کے پیکج کا کیا ہوا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے مرکزی دفتر میں جرمن سفیر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا کہ میرے 35 روز سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، وہ لوگ پریشان ہیں جنہوں نے 35 سال کراچی پر حکمرانی کی ہے۔ میں اس شہر کا بیٹا ہوں، اس شہر کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میری پوری کوشش ہے کہ KMC کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دوں تاکہ آئندہ میئر کو مالی مسائل کا سامنا نہ ہو۔
جو لوگ ماضی میں اختیارات کا رونا روتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ KMC کے پاس تو اختیارات ہی نہیں ہیں، وہ آج 35 فروز میں اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ میں تو ابھی تک کچھ نہیں کیا، ہلکی پھلکی سی چیزیں کی ہیں، کچھ پارکس کو ٹھیک کرنا شروع کیا ہے، ایکٹیویٹی دکھائی ہے اپنی، انفراسٹرکچر کے حوالے سے 2-4 پروجیکٹس کو انیشیٹ کرنے کے لیے ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ کیا ہے، شہریوں کو نظر آ رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بولے کہ KMC کے ٹیکس پر شور مچانے والے یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کے 1100 ارب کے پیکیج کا کیا ہوا۔ کراچی سے پیسہ کمائیں اور اسلام آباد پر لگائیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ نے KMC ٹیکس پر مثبت رد عمل دیا ہے۔ پیسے یہاں سے کمائیں گے، اسلام آباد لے کے چلے جائیں گے، پیسے یہاں سے کمائیں گے، اسلام آباد میں کوئی چیز کر دیں گے، لیکن کراچی شہر جو کہ آپ کو کما کے دیتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اسلام آباد گئے تھے، ان کی خود وزیر خزانہ سے بات ہوئی شوکت ترین صاحب سے، اور شوکت ترین صاحب نے بڑا پازیٹیو رسپانس دیا۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ جو ٹیکس جمع ہوگا وہ عوام کے سامنے KMC ویب سائٹ پر دکھایا جائے گا۔ کراچی والوں کا پیسہ شہر کی تعمیر و ترقی پر خرچ کیا جائے گا۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ بلیٹن میں اب بات کریں گے عالمی وبا کرونا وائرس کی، جس کی چوتھی لہر بے قابو ہو چکی ہے۔ کراچی میں مزید 20 افراد لقمہ اجل بن گئے، 456 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہر میں مثبت کیسز کی شرح 7% ریکارڈ کی گئی۔ 689 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 57 مریض وینٹیلیٹر پر ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کی چوتھی لہر بے قابو ہو چکی ہے، مزید 20 افراد لقمہ اجل بن چکے۔ شہر میں مثبت کیسز کی شرح 7% ریکارڈ کی گئی۔ دوسری جانب جدہ سے شہر قائد پہنچنے والے 3 کورونا وائرس کے متاثرین ایئرپورٹ سے فرار ہو چکے ہیں۔ فرار مسافروں کا تعلق اندرون سندھ کے مختلف علاقوں سے ہے۔ سعودی ایئر کی پرواز صبح 9 بجے 287 مسافروں کو لے کر جدہ سے شہر قائد پہنچی تھی۔ متاثرہ مسافر سعودی ایئر کی پرواز SV700 کے ذریعے پہنچے تھے۔ ایئرپورٹ پر کورونا ٹیسٹ کے بعد 11 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ 8 افراد کو قرنطینہ کے لیے روانہ کر دیا گیا، لیکن 3 مسافر ایئرپورٹ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ شہر کراچی میں سرکاری کالجز میں طلباء کو ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب تک 5000 سے زائد طلباء کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جبکہ 14000 سے زائد طلباء نے ویکسین لگانے کے لیے والدین کے اجازت نامے جمع کروا دیے ہیں۔ کورونا وائرس کی چوتھی لہر کے باعث سندھ میں جونیئر اسکول ٹیچرز کی بھرتیاں ایک بار پھر زیر التوا ہیں۔ ٹیسٹنگ سروس ادارے نے بھی بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ غیر معینہ مدت تک کے لیے مؤخر کر دیے ہیں۔ سندھ ٹیسٹنگ سروس کے حکم نامے کے مطابق ٹیسٹ کورونا وائرس کی چوتھی لہر کے باعث ملتوی کیے گئے۔ جونیئر اسکول ٹیچرز کی نئی بھرتیوں کے لیے ملازمت کے خواہش مند امیدواروں کو دوبارہ میسج کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔ کامیڈی کنگ عمر شریف علیل ہیں اور آغا خان اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وفاقی حکومت کا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور دیگر نے عمر شریف کی عیادت کی۔ اہلیہ زرین غزل کے مطابق عمر شریف کے امریکہ میں علاج کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی شان کامیڈی کے بیتاج بادشاہ عمر شریف شدید علیل۔ ملاقات و دعائیں صحت اور نیک تمناؤں کا تانتا بن گیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل، وفاقی وزیر فواد چودھری اور فاروق ستار نے ہسپتال میں عمر شریف کی عیادت کی۔ وفاقی حکومت نے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ سپر سٹار عمر شریف آج زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تو ہیں ہی۔ وزیر اعظم عمران خان نے، جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ پورے ان کے کیس کی جانچ پڑتال کریں اور دیکھیں کہ کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ گورنر صاحب نے بھی یہاں پہ ڈاکٹر صاحبان سے ملاقات کی ہے، تو اب ڈاکٹر فیصل، ہماری جو فیڈرل ہیلتھ منسٹری ہے، وہ اور یہ ڈاکٹر صاحبان آپس میں ایک بات چیت کر کے تو جو بھی لائے عمل بنائیں گے حکومت اس کو پورا جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ دے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم بالکل جو سیٹسفیکٹری علاج ہے وہ اس کی طرف ہم لے کے جائیں گے۔ آغا خان ہاسپٹل میں بھی ظاہر ہے علاج جو ہے وہ تو ہو رہا ہے، باقی زندگی موت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ جو بھی سہولت ہم ممکن بنا سکیں انشاءاللہ وہ ممکن جو ہے وہ بنائیں گے۔
उमर शरीफ की अहलिया जरी उमर का कहना है कि वजीर आला सिंध की सरबराही में उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका मुंतकिल करवाने के इंतजामात किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब के ऑफिस से मुझे कॉल आ गई थी सुबह, और एम्बेसी से भी मुझे कॉल आ गई थी, उनके प्रोटोकॉल जो हैं सब वहाँ से मुझे कॉल आ गई थी कि वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, फॉर्म वगैरह सब फिल हो माशाल्लाह हो गए, तो मंडे को इंशाल्लाह हमारा इंटरव्यू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे तक हमारा वीज़ा आ जाएगा, और उसके फ़ौरन बाद हम जो है ना फ़ौरन ही हम यहाँ से अमेरिका के लिए चले जाएंगे उमर को लेके। फिल्म स्टार वीना मलिक भी उमर शरीफ की बीमारी पर अफसरदा हैं। उमर शरीफ साहब तो करोड़ों दिलों में हैं। उनकी अलालत की खबर मिली क्योंकि मैं भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि पूरी दुनिया के लिए जहाँ जहाँ उनके फ़ैन्स हैं ये खबर बहुत तकलीफ दे होगी, मगर हम सभी उनके लिए दुआगो हैं। अहले खाना का कहना है कि उमर शरीफ को अमेरिका मुंतकिल नहीं किया गया तो उनकी यहाँ ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगी, जो नुकसानदेह साबित हो सकती है। महंगाई का तूफान, अवाम हुए हलकान। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया ज़रूरिया आवाम की पहुंच से दूर हो गईं। हुकूमत ने खुर्दनी तेल, घी समेत कई अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया है। मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 96 रुपये तक फ़ी किलो इजाफा किया गया। कुकिंग ऑयल 97 रुपये तक फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। कॉर्न कुकिंग ऑयल की कीमत 500 से बढ़कर 870 रुपये फ़ी लीटर हो चुकी। शहर कायद में ज़रूरियात ज़िंदगी के अशिया शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। आपको बताएं कि 35% महंगी हो चुकी हैं अशिया ज़रूरिया, और तफसीलात बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार। रोज बरोज बढ़ती महंगाई, हर चीज शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। डॉलर की कदर में इजाफे, टैक्सेस की भरमार, शिपिंग कंपनियों के किरायों में इजाफे और दीगर वजूहात के बायस चीन और दीगर ममालिक से दरामद होने वाली टॉफियां, बिस्किट्स, चॉकलेट्स और दीगर कॉन्फेक्शनरी मसनूआत महंगी हो गईं। इस वक्त पूरी दुनिया में जो फ्रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तकरीबन 3 गुना से ज़्यादा फ्रेट हो गए। और तीसरा जो है वो कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। और चौथा ये है कि डॉलर जो है वो अफेक्ट कर रहा है हमें। डॉलर जो है हमारी तमाम जो तिजारत है, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, वो सब डॉलर पे इन्हिसार करती है, और डॉलर इस वक्त तकरीबन 170 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। स्मगलिंग के बायस कॉन्फेक्शनरी के कारोबार पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कन्फेक्शनरी ज़्यादातर बच्चे इस्तेमाल करते हैं, और इसको रोक नहीं सकते आप। या तो आप इसको मुल्क में बनाएं और ज़रूरत पूरी करें, तो बुनियादी तौर पे सहूलियात दें यहाँ पर स्मॉल इंडस्ट्री को, कॉटेज इंडस्ट्री को, और इसकी जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो कम करें, तो हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी इंपोर्ट करने की, और स्मगलिंग पे काबू पाएँ। स्मगलिंग से मुल्क के ख़जाने को भी नुकसान है, और लोकल इंडस्ट्री आपकी तबाह कर दी है स्मगलिंग ने। हुकूमत की तवज्जो और मुकामी सतह पर इन मसनूआत की तैयारी से कॉन्फेक्शनरी को आवाम की क़ुव्वत ख़रीद में लाने में मदद मिल सकती है। कैमरामैन शौकत के हमरा, वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। नाजरीन, सोने और चांदी की कीमत के हवाले से आपको हम आगाह करते रहते हैं, लेकिन आज हमारे नुमाइंदे अयाज राना बता रहे हैं लोहे की कीमत के बढ़ने से क्या कुछ महंगा हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। बाज़ चीज़ें ख़रीदते वक्त उनकी कीमत सुनकर चक्कर आने का मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। अगर कोई लोहे की कीमत बढ़ जाने की बात करे तो हैरत ज़रूर होगी। सर्दियों से कबल बचत का सोचकर गीज़र खरीदने आई आवाम भी परेशान ही नज़र आई। पिछले साल गीज़र लेना चाह रहे थे, तो जाहिर सी बात है महंगाई ने कमर तोड़ दी है, और गीज़र लेने की अभी इतनी सख्त नहीं है कि महंगाई की वजह से हम गीज़र ले नहीं सके। ऑफ सीज़न है, गीज़र सस्ते होंगे, लेकिन वैसे ही है जो सर्दियों में महंगा है, इस तरह अब भी महंगा चल रहा है। जबकि टैक्सेस, डॉलर और आयरन की बढ़ती कीमतों से ताजिर भी परेशान नजर आए। प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, शीट्स की चादरों की प्राइस जो है, तो इस वजह से गीज़र जो है तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये प्राइस में इजाफा हो गया है गीज़र के अंदर। कीमतों में इजाफा मुसलसल हो रहा है, और इस वक्त जो है 3-1 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में मजीद 1500 से 2000 का इजाफा हम देख रहे हैं। जबकि अगर खुद गीजर बनवाना है तो कीमत भी ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। 14 गेज में 30 गैलन का गीजर 22,000 से कम नहीं मिलेगा, और इसी तरह गेज बढ़ाते जाएं और 3-3 हज़ार रुपए का इजाफा देते जाएं। कैमरामैन वहीद खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। कायद-ए-आज़म की 73वीं बरसी के मौके पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध ने मिज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि पाकिस्तान को जिन ख़तरात का सामना है उनका मुकाबला करना होगा। बाबा कौम की 73वीं बरसी के मौके पर मज़ार क़ायद पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की।
मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि कायद ने ऐसी मुमलिकत की बुनियाद रखी जो आलमी उसूलों की पासदारी करता है। अच्छी बुरी चीजों की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर आती है। पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। इस वक्त भी पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। जब ट्रांजिशन अफगानिस्तान में हो रही है, अमेरिका का इनखिला हो रहा है। इमरान इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा हमसायों की मदद करना चाहता है, पुरअमन अफगानिस्तान के हामी हैं। PIA की एयरलाइन ही वक्त पर काम आई। हुकूमत पाकिस्तान सिफारत खाने से राब्ते में रही। पाकिस्तान चाहता है सबसे दोस्ती रहे। गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील का भी बताया। हमसायों की मदद करना चाहता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि एक पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हो और अपने मुल्क का फैसला वो खुद करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के उसूलों पर अगर हम कायम हो तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान को जिन खतरात का सामना है उसका मुकाबला करना है। कश्मीरियों पर हिंदुस्तान मजालिम ढा रहे हैं, हमें मिलकर तहिया करना चाहिए कि हम मुत्तहिद हैं। हिंदुस्तान की मोदी की हुकूमत कश्मीरियों पे कर रही है। आज के दिन हमें चाहिए कि हम सब उसकी शदीद मजम्मत करें। मुराद अली शाह का कहना था कि शहर के बड़े 3 नालों की सफाई वफाकी हुकूमत ने की है। 45 बड़े नाले सिंध हुकूमत ने साफ किए। ऑरेंज लाइन का काम भी मुकम्मल हो चुका है, वो ग्रीन लाइन के साथ चलेगा। जो बड़े 3 नाले थे उनकी सफाई थ्रू FW और NLC फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। उसके अलावा जो 500 से जायद छोटे नाले हैं उनकी सफाई का काम जारी है। वजीर आला और गवर्नर के हमरा सूबाई और कौमी असेंबली मेंबरान ने भी हाजिरी दी। जर्मन सफ़ीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेरज़बान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है, जिसमें मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट करें आपको कि ये दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात के दौरान कराची समेत सूबे भर में वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक गुफ्तगू की। खुर्रम शेरज़बान ने शहर में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक जर्मन सफ़ीर को आगाह किया। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक का कहना है कि पीपल्स पार्टी 14 सालों से सिंध में हुकूमत कर रही है, लेकिन शहर कायद की आवाम पानी, सफरी सहूलियात समेत दीगर ज़रूरियात से महरूम है। वफाकी वजीर अमीनुल हक सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि शहरी इलाकों में सियासी इंतकाम की वजह से मेट्रो सर्विस तक फराम नहीं की गई। जदीद दौर में अवाम चिंची पर सफर कर रहे हैं। आज 21वीं सदी में रहकर कराची में के मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बजाय 18वीं सदी की चिंची रिक्शे पे सफर कर रहे होते हैं। आज हॉस्पिटल, कॉलेजेस को देखते हैं, यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है। अमीनुल हक ने कंज्यूमर चॉइस अवार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि वजारत IT ने मुल्क में जदीद 4G सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए 31 अरब रुपए खर्च किए हैं। 3 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ IT ने सिर्फ कनेक्टिविटी के ऊपर तकरीबन लगभग 31 अरब रुपए खर्च कर रही है। किन इलाकों में खर्च कर रही है? अंडर सर्व और अनसर्व एरियाज के अंदर, यानी कि रूरल एरियाज के अंदर है। हमने इस पर कोई तफरीक नहीं रखी है। हमने पंजाब का जो दही इलाका हो, चाहे वो रहीम यार खान हो, भावलपुर हो, या KPK का फाटा एरिया हो, या इंटीरियर सिंध का। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कौकब इकबाल का कहना था कि सार्फिन अब अपनी शिकायत के अजाले के लिए सार्फिन अदालतों से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तकरीबन मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 100 से ज़ायद कंपनियों और मुख्तलिफ शोबा जात से वाबस्ता अफराद में अवार्ड तकसीम किए गए। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से सीरत ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने की। सरकारे दो जहां सरवर कौनो मकान नबी आखिरुल ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत। सिंध हाई कोर्ट में वकला ने सीरत ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पस्ती के इस दौर में भी गुलामान मुस्तफ़ा ने सीरत ख़ातमुल नबीयीन का दामन नहीं छोड़ा है। हर मुसलमान का यह अकीदा है कि रसूलुल्लाह को आखिरी नबी माने। अल्लाह पाक के हर नबी ने अपनी कौम को आखिरी नबी के बारे में बताया था। नबूवत और रिसालत पर ईमान इस बात के साथ मशरूत है कि आपको अल्लाह का आखिरी नबी और अल्लाह का आखिरी रसूल माना जाए। अगर कोई ये कहे कि वो आपको अल्लाह का नबी और रसूल तो मानता है,
लेकिन आखिरी नबी और आखिरी रसूल नहीं मानता तो वो आपकी रिसालत का मुनकिर है और वो दायरे इस्लाम से खारिज है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मेराजुल हुदा का कहना था कि नबी पाक सरदारों के सरदार हैं। पाकिस्तान के आइन में शामिल है कि वो शख्स मुसलमान नहीं हो सकता जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने। हम सब के जाने शान मुस्तफ़ा पर कुर्बान हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जानब से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के मौके पर वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में खवातीन वकला भी मौजूद रहीं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क से वाबस्ता सीनियर रिपोर्टर रफ़ीक आज़ाद इंतकाल कर गए हैं। रफ़ीक आज़ाद अहले पार्क अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आपको अपडेट करें, नमाज जनाजा का ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। मरहूम ने मुतअद्दिद अखबारात और न्यूज़ चैनल्स में काम किया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। दानियाल, अपडेट कीजिएगा, किस वजह से ये अलील थे? देखिए, बिल्कुल सीनियर साहब भी हैं सिंध के रफ़ीक आज़ाद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका इंतकाल हो गया है। और रफ़ीक आज़ाद इंतहाई सीनियर सहाफ़ी, पेशा वराना उनकी खिदमात थी। कई रोज़ से वो जिगर के मसले में, जिगर के मर्ज में मुब्तला थे और कराची के निजी अस्पताल हिल पार्क के करीब वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अब से कुछ देर कबल उनका इंतकाल हुआ है और इस वक्त जो समाजी और सहाफ़ती तंजीमें उनकी जानिब से गम का इज़हार किया गया है। अहले खाना ज़राए के मुताबिक मरहूम रफ़ीक आज़ाद की 2 साहबजादियाँ, एक बेटा और एक बेवा जो है वो सोगवार है। अभी मैयत अस्पताल में मौजूद है और ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर बाद मरहूम और सीनियर सहाफ़ी सिटी नेटवर्क से मुंसलिक जो सहाफ़ी रफ़ीक आज़ाद, उनकी मैयत को उनके खुदा इनके दर्जात बुलंद करे और ग़रीक़ रहमत करे। दानियाल अपडेट कर रहे थे। ठीक, बहुत शुक्रिया। हफ्ते के दौरान स्टॉक मार्केट में सरमायाकार सरगर्म रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 240 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और इंडेक्स 47,200 की सतह के करीब बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक हफ्ते में 14 अरब रुपए का इजाफा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 240 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। शहर कायद के माथे का झूमर निश्तर रोड का तारीखी चिड़ियाघर, जहां जानवरों और परिंदों की खासी तादाद के साथ सदियों पुराने दरख्त भी मौजूद हैं जो न सिर्फ तफरीह का सामान फराहम करते हैं, शहर की आबो हवा को भी साफ करते हैं। रिपोर्ट देखिए। 33 एकड़ पर फैले कराची चिड़ियाघर में रोजाना हजारों अफराद सैर को आते हैं। यहाँ मुख्तलिफ इक़साम के तकरीबन 900 जानवर हैं, जिनमें शेर, हाथी, चीते, बनमानस, हिरन और परिंदों के अलावा सांपों समेत रेंगने वाले जानवरों की भी बड़ी इक़साम मौजूद है। यहाँ बच्चे सबसे पहले हथनियों वाले जंगले की तरफ जाते हैं। उनकी तवज्जो का मरकज़ 2009 में जनूबी अफ्रीका से लाई गई 2 हथनियाँ मधुबाला और नूरजहाँ होती हैं। बच्चों के साथ बड़े ना सिर्फ इन्हें खाने की चीजें देते हैं बल्कि इनकी नटखट हरकतों से बहुत महसूस होते हैं। शेर, टाइगर, मोर, एलिफेंट्स देखे, लॉयन देखे बहुत मजा आया। बच्चे बहुत एक्साइटमेंट हुए हैं ज़ू को देख के। खास तौर पे बच्चे ज़्यादातर एलिफेंट्स के लिए आए कि हम एलिफेंट को देखें। अच्छा लगा है, स्पेशली बच्चों को लेकर आते हैं कि बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे एलिफेंट हुआ, लॉयन हुआ तो वो ज़रा खुश होते हैं। यहाँ पे ज़ू में आए हैं, ज़ू में हमने लाइन वगैरह देख ली हैं, पैट्स देख ली हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बड़ी रौनक कंफर्टेबल हैं। दोपहर में सख्त गर्मी के बायस शेर और चीते आराम करते ही नजर आए। चिड़ियाघर में कदीम दरख्त भी तवज्जो का मरकज़ हैं। सीनियर अफसर सुलेमान सज्जाद के मुताबिक यहाँ एक बूढ़ा बरगद का दरख्त 200 साल पुराना है। तकरीबन 350 साल से ज़्यादा पुराने दरख्त हैं हमारे पास। बरगद के दरख्त हैं, इमली के बेतहाशा दरख्त हैं हमारे पास। कुल 6-7 हज़ार के करीब 33 एकड़ पे ज़ू हैं जो बहुत पुराने दरख्त हैं। 18वीं सदी में यह जगह जहां अब चिड़ियाघर वाक़ है, एक सरसब्ज व शादाब इलाका था। यहाँ सब्जियां काश्त की जाती थीं। 1799 में अंग्रेजों ने फल और सब्जियों की इस फैक्ट्री को बंद कर दिया। चार्ल्स नेपियर ने जब कराची फतह किया तो यहाँ घोड़ों का stable बनाने के साथ तफरीगाह भी बनाई ताकि बरतानवी फैमिलीज वक्त गुजार सकें। इस दौरान मुख्तलिफ कबूतरों और खरगोशों की भी अफजाइश होने लगी। इब्तदा में यह जगह एक चिड़ियाघर के तौर पर मशहूर होकर विक्टोरिया गार्डन के नाम से कहलाई जाने लगी। मुकामी अफराद
इसे रानी बाग के नाम से याद करते थे। 1934 में गांधी जी के एजाज में एक शानदार इस्तकबालिये के बाद इस जगह का नाम विक्टोरिया गार्डन से बदलकर गांधी गार्डन रख दिया गया। आज़ादी के बाद 1953 में इस जगह का नाम कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन रख दिया गया और आज तक इसका यही नाम है। कराची ज़ूलॉजिकल गार्डन का शुमार शहर के सबसे म्यारी और सस्ती तफरीह गाह में होता है। यहाँ आने वाले बच्चे हो या बड़े सब खूब लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ वाजिद रज़ा इस्फ़हानी, सिटी 21।